Okay, I want to read a verse from 2 Peter chapter 1. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం చూద్దాం. From here he says here in verse 12. 12వ వచనం. I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them and you have been established in the truth which is present with you. కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులను తెలుసుకొని మీరు అంగీకరించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడి ఉన్నను, వీటిని గురించి ఎల్లప్పుడూ మీకు జ్ఞాపకం చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. He says you already know this. మీకు తెలుసు అని చెప్తున్నాడు పేతురు ఇక్కడ. But I'm going to tell you again. అయినా మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. Remember, this is the Holy Spirit speaking through Peter. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు పేతురు ద్వారా చెప్తూ ఉన్నాడు. And he is saying it's not enough you read it once. మీరేదో ఒకసారి చదివినంత మాత్రాన సరిపోదు. Okay, it says here you already know this truth. మీకు ఈ సత్యం తెలుసు, but you need to hear it again. మరలా వినాలి ఆయన. So that you can be established in it. అందులో స్థిరపరచబడలాగున. Because sometimes we hear something and you're not really gripped by it. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం వింటాం కానీ ఇంకా అంత పూర్తిగా పట్టుబడం దాంట్లో. Truth has got many colors. ఎందుకంటే సత్యమునకు అనేక రంగులు ఉంటాయి. It's like the rainbow. There are 7 colors in the rainbow. అది ఇంద్రధనుస్సు లాంటిది. ఇంద్రధనుస్సుకి 7 రంగులు ఉంటాయి. So the more you study the scriptures, you get more and more understanding of the different meanings even in the same passage. కాబట్టి మనం బైబిల్ వాక్యాన్ని మరలా చదువుతూ ఉంటే దానిలో నుంచి రకరకాలుగా దేవుడు మనకు అర్థం చేస్తూ ఉంటాడు. I'll tell you another thing from my own life. నా సొంత అనుభవం నుంచి ఇంకొక మాట చెప్తాను. If you have this habit of reading every day and asking God to speak to you, ప్రతిరోజు బైబిల్ చదివి దేవా నాతో మాట్లాడమని అడిగే మనకి అలవాటు ఉన్నట్లయితే, you'll find that sometimes God gives you clear direction concerning something you have to do in your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో నువ్వు ఏదైతే చేయాలో ఒకనొకప్పుడు దేవుడు స్పష్టమైన మార్గాన్ని నీకు తెలియజేస్తాడు. Practical things, what to do. కాబట్టి అసలు ఏమి చేయాలి అని మనం అనుకుంటున్నప్పుడు వాటికి సంబంధించినవి. Many times the Lord has led me like that. అనేక సార్లు దేవుడు నన్ను ఆ విధంగా నడిపించాడు. I didn't know what to do. నాకేం చేయాలో తెలియదు. But that day I went to the next chapter. I used to read one chapter every day. అప్పుడు రోజుకు ఒక అధ్యాయాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడిని నేను. And when I went to the next chapter, I found a guidance there in that chapter for me what to do. కాబట్టి ఆ తర్వాత అధ్యాయం చదువుతున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలో దేవుడు నడిపించేవాడు దాని ద్వారా. And it's amazing how God can lead you like that. కాబట్టి దేవుడిని నా విధంగా ఎలా నడిపించగలడో తెలుసుకోవడం ఎంతో అద్భుతమైన విషయం. The Bible is not an ordinary book. ఎందుకంటే బైబిల్ అనేది ఏదో సామాన్యమైన పుస్తకం కాదు. It is the word of God. ఇది దేవుని వాక్యం. And so there's a tremendous power in it. ఎంతో అద్భుతమైన శక్తి ఇందులో ఉంటుంది. We read that Jesus knew the Bible when he was 12 years old. యేసు ప్రభువుకి 12 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పటికే బైబిల్ అంతా తెలుసు. You read that in Luke chapter 2. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం దాన్ని. Once when he was a little boy of 12 years old, Joseph and Mary took him to the temple. ఆయన 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మరియా యోసేపులు ఆయన తీసుకెళ్లారు దేవాలయానికి. And when they came back from Jerusalem to their home in Nazareth, they didn't think of taking Jesus back with them. కాబట్టి వాళ్ళు యెరూషలేము నుంచి నజరేతుకు వెళ్తున్నప్పుడు యేసుని వాళ్ళతో పాటు తీసుకెళ్ళలేదు. They thought he must be, we are all relatives going back to Nazareth. He must be with one of the other families. కాబట్టి మనందరం బంధువులే కదా, ఎవరో ఒకరి దగ్గర ఉండి ఉంటాడులే అనుకున్నారు వాళ్ళు. Then after 1 or 2 days they looked around, he was not there. 1-2 రోజుల తర్వాత చూస్తే అక్కడ లేడు. So to walk from Jerusalem to Nazareth takes about 3 days. They're walking those days. యెరూషలేము నుండి నజరేతుకు నడిచి వెళ్ళాలంటే 3 రోజులు పడుతుంది. So they'd already gone halfway and then they didn't find him. They turned back. వాళ్ళు మధ్యకి వెళ్ళారు, చూస్తే అక్కడ లేరు కాబట్టి మరలా వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు. They walked for 1.5 days, then walked 1.5 days back. కాబట్టి 1.5 రోజులు ముందుకు నడిచారు, తర్వాత మరలా 1.5 రోజులు వెనక్కి వచ్చారు. Then you read in Luke chapter 2. లూకా 2లో మనం చూస్తాం అప్పుడు verse 45, they returned to Jerusalem. 45వ వచనం, వాళ్ళు యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చారు. After 3 days, they found him in the temple. 3 దినములైన తర్వాత ఆయన దేవాలయంలో బోధకుల మధ్య కూర్చున్నాడని తెలుసుకున్నారు. What was he doing there? ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ?
He was sitting with all the Bible teachers there, అక్కడ బైబిల్ బోధకులతో కూర్చొని and he was listening to them and asking them questions. వాళ్ళ మాటలు విని వాళ్ళ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు. Can you imagine this 12-year-old boy sitting with all these 60-year-old teachers? అక్కడ 12 సంవత్సరాల వయసు గల అబ్బాయి 60 సంవత్సరాల వాళ్ళతో కూర్చొని అడుగుతున్నాడు. And saying, in this passage of the Bible, what do you think this means? ఏంటి బైబిల్లో ఈ వాక్య భాగం ఉంది, దాని అర్థం ఏమై ఉండొచ్చు? He knew the answer, ఆయనకి తెలుసు జవాబు. and he wanted to know what they're going to say. అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూద్దామని అడుగుతున్నాడు. That 12-year-old boy became a teacher. ఆ 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తి తర్వాత బోధకుడు అయ్యాడు. My question is, how did Jesus know all this at the age of 12? ఇక్కడ నా ప్రశ్న ఏంటంటే 12 సంవత్సరాలకే ఆయనకి ఇవన్నీ ఎలా తెలిసింది? If you got a 12-year-old son, ఒకవేళ 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న అబ్బాయి మీకు ఉన్నట్లయితే can you imagine him knowing the Bible so well that he can ask many well-known preachers something about asking them questions? కాబట్టి బైబిల్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు పెద్ద పెద్ద బోధకుల్ని అడగటాన్ని మీరు ఊహించుకోగలరా? I'll tell you how Jesus learned the Bible. కాబట్టి యేసు ప్రభు బైబిల్ ఏ విధంగా తెలుసుకున్నాడు నేను చెప్తాను. First of all, you must know that those days nobody had Bible like this. మొట్టమొదటి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి బైబిల్ లేదు. This type of Bible was printed only 550 years ago. ఇలాంటి బైబిల్ ముద్రించబడింది 550 సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే. More than that time, there were no printed Bibles. అంతకు ముందు ఇలా ముద్రించబడిన బైబిల్ లేవు. So, but in the synagogue, the Jewish synagogue, they'd have a scroll with the Old Testament written on it. కానీ సమాజ మందిరముల్లో ఆ రోజుల్లో పాత నిబంధన రాయబడిన గ్రంథపు చుట్టలు ఉండేవి. Written by hand with a pen. ఒక పెన్నుతో చేత్తో రాసిన మాటలు. But that's so expensive. It's written on leather. Nearly one copy in a village. కాబట్టి ఆ తోలు మీద రాసి ఆ విధంగా రాయటం ఎంతో డబ్బులు అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కటే ఉండేది. That synagogue those days was like our church today, where the Jews used to go to worship. ఆ రోజు సమాజ మందిరములు అంటే ఈ రోజు మన సంఘములాగా వాళ్ళు ఆరాధన చేయడానికి అక్కడికి వెళ్ళేవారు యూదులు. And there'd be one copy of the Old Testament there. పాత నిబంధనకు సంబంధించిన ఒకే ఒక్క గ్రంథపు చుట్టు ఉండేది అక్కడ. And there's a teacher there called the rabbi. అక్కడ రబ్బీ అనే ఒక బోధకుడు ఉండేవాడు. So Jesus would go to the synagogue. యేసు ప్రభు ఆ సమాజ మందిరానికి వెళ్ళేవాడు. Maybe from the time he was 5 years old. ఆయనకి 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచి. And he'll tell the rabbi, can you please read something from the Old Testament to me? అప్పుడు రబ్బీని ఈ విధంగా అడిగేవాడు, పాత నిబంధన నుంచి నాకు ఏమైనా చదువుతారా? Please start in Genesis and read. ఆదికాండం నుంచి నాకు చదవండి. So he would read a little bit. ఏదో కొంచెం వాక్య భాగం చదివేవాడు. Then Jesus will say, now stop. ఇప్పుడు యేసు గాపని అడిగేవాడు. I now must go home and think about what I've heard today. కాబట్టి ఈ రోజు నేను ఏదైతే విన్నానో ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తాను. He'll come the next day. మరలా వచ్చేవాడు. At some fixed time after he has finished his school and work at home. కాబట్టి ఇంకా ఆ పాఠశాల తర్వాత ఇంట్లో పనులు అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక సమయంలో And he will again ask the rabbi, please go to the next chapter. Read something. మరలా రబ్బీని అడిగేవాడు ఇంకొక అధ్యాయం చదవమని. And like that he would go book by book by book through the whole Old Testament. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క పుస్తకం సమస్త పాత నిబంధన మొత్తం నేర్చుకున్నాడు. And by the time he was 12 years old, ఆయనకు 12 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి he had read through the whole 39 books of the Old Testament. పాత నిబంధనలను 39 పుస్తకాలు చదివాడు. Like this, going every day to the synagogue and reading a little bit. సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళి కొంచెం నేర్చుకుంటూ. They were a poor family. Joseph was a carpenter. యోసేపు ఎంతో పేదవాడు, ఒక వడ్రంగిగా ఉన్నాడు. But when the devil tempted Jesus, కానీ అపవాది యేసుని శోధించినప్పుడు, you read in Luke chapter 4, లూకా 4లో మనం చూస్తాం. when the devil said that turn the stone into bread, verse 3. ఇక్కడ 3వ వచనంలో నీవు రాతిని రొట్టెగా మార్చమని అడిగినప్పుడు Jesus replied saying, it is written. Verse 4. యేసు ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పారు, ఇది ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. He quoted the exact verse to answer that temptation. కాబట్టి ఆ శోధనను జయించడానికి ఖచ్చితంగా అదే లేఖనాన్ని ఆయన చెప్పాడు. Then another temptation. తర్వాత If you ఇంకో శోధన worship me, I'll give you all this world. నీవు నాకు ఆరాధన చేస్తే ఇవన్నీ నీకు ఇస్తానన్నప్పుడు
Again, Jesus quoted exactly the right verse in verse 8. మరలా 8వ వచనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు దానికి తగినట్లుగా వాక్యాన్ని చెప్పాడు. You should really worship the Lord. అప్పుడు మనం ప్రభువుని మాత్రమే సేవించాలని చెప్పాడు. Then the devil took him to the top of the temple, and the devil quoted a scripture to him. ఆ తర్వాత అపవాది ఆ పైకి తీసుకెళ్లి అపవాది కూడా లేఖనాన్ని చెప్పాడు. So sometimes the devil can quote scripture also to you to lead you astray. కాబట్టి మనల్ని పాడు చేయటానికి అపవాది కూడా లేఖనాన్ని చెప్తాడు. So don't think every word that comes to your mind is from God. కాబట్టి నీ మనసులోకి వచ్చిన ప్రతి మాట దేవుని నుంచి వచ్చిందని అనుకోవద్దు. The devil put a word into Jesus' mind. ఎందుకంటే అపవాది కూడా యేసు ప్రభు యొక్క మనసులోకి ఒక మాటను పెట్టాడు. Luke 4:10. లూకా 4:10. You jump from here. The word of God says his angels will protect you. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి దూకినట్లయితే దేవదూతలను పంపిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు కదా. And they'll protect you that you don't hurt even your feet against a stone, verse 11. కాబట్టి 11వ వచనంలో నీ పాదం ఎప్పుడైనా రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకుంటారు కదా. And Jesus said, no, but it is also written something else. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పారు అది మాత్రమే కాదు ఈ విధంగా కూడా రాయబడి ఉంది. You shall not tempt the Lord your God. నీ దేవుడైన ప్రభువును శోధింపవలదు. How did Jesus know the exact verse? కాబట్టి యేసు ప్రభువుకి ఇంత ఖచ్చితమైన లేఖనం ఎలా తెలుసు అలా చెప్పాలని. That's how it says then the devil finished every temptation, verse 13. అందుకే 13వ వచనం అపవాది ప్రతి శోధనను ముగించి. Now we are also tempted today. కాబట్టి ఈ రోజు మనం కూడా శోధించబడుతున్నాం. If you know the word of God like Jesus, you will know exactly how to overcome that temptation. కాబట్టి యేసు వలే నీవు లేఖనాలను తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ శోధనను ఎలా జయించాలో నీకు కూడా ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. So many situations we fall because we don't know the word of God. అనేక పరిస్థితుల్లో మనం ఎందుకు పడిపోతాము అంటే మనకి లేఖనాలు తెలియవు. Now the question is, how did Jesus know the exact word to quote? మరి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ విధంగా చెప్పడానికి యేసు ప్రభువుకి ఎలా తెలుసు? Because the Holy Spirit reminded him of what he had studied for 7 years in the synagogue. కాబట్టి ఆ సమాజ మందిరంలో 7 సంవత్సరాలు ఆయన ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేశాడు. Jesus did not come from heaven with all the Bible in his mind. యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి వచ్చి తన మైండ్ లో మొత్తం బైబిల్ పెట్టుకొని రాలేదు. He didn't come with a baby with all the Bible inside his mind. ఆయన ఒక బాలుడిగా పుట్టినప్పుడు బైబిల్ అంతా ఆయన లోపల పెట్టుకొని రాలేదు. You know, a baby has got nothing in his mind. మనం ఒక బాలుడిని శిశువుని చూసినట్లయితే వాళ్ళ మైండ్ లో ఏముండదు. What he reads will go into his mind. కాబట్టి ఏదైతే చదువుతాడో అదే వెళ్తుంది లోపలికి. So Jesus had to read for it to go into his mind. కాబట్టి తన మెదడులోకి వెళ్ళటానికి యేసు ప్రభు చదవాలి. And if you read seriously, it will go into your mind and the Holy Spirit will keep it there. కాబట్టి మనం తీవ్రంగా చదివినట్లయితే మన లోపలికి కూడా వెళ్తుంది పరిశుద్ధాత్ముడు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. In a time of temptation, the Holy Spirit will bring the right word to your mind. కాబట్టి ఆ శోధన సమయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు సరి అయిన వాక్యాన్ని నీకు గుర్తు చేస్తాడు. So many times in my life, I have found that experience myself. నా జీవితంలో అనేక సార్లు ఇలా నేను అనుభవించాను. As I've studied and studied and studied the Bible, నేను బైబిల్ చదివి ఉన్నాను. It's all there in my mind. కాబట్టి అవన్నీ నా మైండ్ లోకి వెళ్ళాయి. Some situation comes, I say, Lord, I don't know what to do here. కాబట్టి ఏదైనా ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ప్రభువా నాకేం చేయాలో తెలియట్లేదు. And God will bring into my mind some verse that I read 20 years ago. కాబట్టి 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో చదివిన ఒక మాట నాకు జ్ఞాపకం చేసేవాడు. That gives the exact answer to the problem now. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే సమస్య గుండా వెళ్తున్నానో దానికి సరి అయిన సమాధానం వచ్చేది. It's amazing how God can speak to you. కాబట్టి దేవుడు ఆ విధంగా మాట్లాడటం ఎంతో అద్భుతం.